پیمرا نے ہمیں کئی نوٹسز اور جرمانے کے بعد اب ایک وارننگ بھیج دی ہے۔ ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ ہمارے پروگرام سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ میر شکیل الرحمان کے کیس میں نیب اور عدلیہ کی طرف سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پیمرا نے ہمیں اس تاثر کی بنیاد پر نوٹس بھیجا ہے، مگر پیمرا نے یہ نہیں بتایا ہے کہ ہم نے ایسا کون سا جملہ کہا جس سے پیمرا کو یہ تاثر ملا۔ ہم نے ایسی کون سی بات کہی، کون سی بات حقائق سے ہٹ کے تھی جو پیمرا کے قانون کے خلاف ہے۔ ہمیں وہ جملہ، وہ بات نہیں بتائی گئی، بس وارننگ جاری کر دی گئی۔ ہمیں سنا نہیں گیا، ہمارا موقف نہیں لیا گیا، بس وارننگ جاری کر دی گئی۔ یہ وارننگ 8 جولائی 2020 کے ہمارے پروگرام سے متعلق ہے۔ اس پروگرام میں ہم نے چیف جسٹس کے نیب کے حوالے سے ریمارکس نشر کیے تھے۔ بتایا تھا کہ چیف جسٹس نے نیب کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور 120 احتساب عدالتوں کے قیام کا حکم دیا ہے۔ پھر ہم نے جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کے لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کا حال بتایا اور بتایا کہ میر شکیل الرحمان کے وکیل نے کیا دلائل دی، اور یہ بھی بتایا کہ نیب کے وکیل نے عدالت میں کیا دلائل دیے۔ سب کچھ بتایا۔ ہمارے اس پروگرام میں ملک کے معروف قانون دانوں نے عدالتی فیصلے پر اپنی رائے کا اظہار بھی کیا۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین عابد ساقی نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر اپنی قانونی رائے دی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر رشید رضوی نے بھی اپنی قانونی رائے دی۔ یہ سینئر قانون دان ہیں جن کی رائے معتبر سمجھی جاتی ہے اور فیصلے پر رائے دی جا سکتی ہے جو قانون کے مطابق ہے، اور کئی سال سے یہ قانون کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ہم نے ان کی رائے عوام تک پہنچائی، مگر پیمرا کا کہنا ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے میر شکیل الرحمان کی درخواست ضمانت کی منسوخی پر بات کرتے ہوئے پروگرام میں ایک طرفہ کامنٹری کی گئی، یک طرفہ رائے دی گئی۔ بادی نظر میں میزبان نے اس خاص معاملے پر نیب اور عدلیہ کی طرف سے سیاسی انتقام لینے کا تاثر دیا۔ پیمرا نے آگے مزید لکھا کہ اس حوالے سے پیمرا کے سخت قوانین ہیں، مگر ہمیں وہ جملہ نہیں بتایا گیا اس پورے نوٹس میں، ہمیں وہ بات نہیں بتائی گئی۔ ساتھ ہی پیمرا نے وارننگ لیٹر میں مزید لکھا کہ جیو کئی شو کاز نوٹس بھیجے گئے جیو کو، اسی طرح کے معاملات میں تمام فریقین کی نمائندگی یقینی نہیں بنائی جاتی۔ ہم نے اس وارننگ پر بات کرنے کے لیے ترجمان پیمرا کو اپنے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی، مگر وہ نہیں آئے اور نہ ہی انہوں نے ہمارے اس سوال کا جواب دیا کہ ہمارے کون سے جملے سے پیمرا کے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ پیمرا کا موقف نہیں آیا۔ پیمرا کو شکایت ہے کہ اس بات کو یقینی نہیں بنایا جاتا کہ تمام فریقین کا موقف شامل کیا جائے۔ ہم نے اپنے 8 جولائی کے پروگرام میں ترجمان نیب کو پروگرام میں شرکت کی دعوت دی، وہ نہیں آئے۔ ہم نے انہیں موقف دینے کو کہا، جو کچھ انہوں نے کہا وہ ہم نے نشر کر دیا اسی پروگرام میں۔ یہی نہیں، 8 جولائی کے ہمارے پروگرام کے بعد نیب کے ترجمان نے ہمیں پیغام بھیجا کہ نیب کا موقف پروگرام میں پیش نہیں کیا گیا، یہ نیب کے خلاف یک طرفہ پروگرام ہے۔ اس پر ہم نے نیب کے ترجمان کو جواب دیا کہ جو موقف آپ نے ہمیں دیا وہ ہم نے پیش کر دیا، آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، پروگرام دوبارہ سے دیکھ لیں۔ اس پر ترجمان نیب نے ہمیں بتایا کہ میں نے کچھ مس نہیں کیا، جیو ٹی وی نے صرف میر شکیل الرحمان کے وکیل کا موقف پیش کیا، نیب کے وکیل کا موقف پیش نہیں کیا۔ میں نے آپ کو اپنے موقف میں بتا دیا تھا کہ میر شکیل الرحمان اور نیب کے وکلاء نے اپنے دلائل عدالت میں دیے۔ عدالت نے میر شکیل الرحمان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ یک طرفہ رپورٹنگ کے ذریعے جیو ٹی وی مبینہ طور پر عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم قانون کے مطابق کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ اس پر ہم نے جواب دیا کہ آپ کو حق ہے کہ آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ ہم آپ سے ایک بار پھر کہیں گے کہ پروگرام دوبارہ دیکھ لیں۔ ہم نے عدالت میں نیب کے وکیل کا موقف اپنے پروگرام میں نشر کیا ہے۔ امید ہے آپ وقت نکالیں گے اور الزام لگانے سے پہلے توجہ سے پروگرام دیکھ لیں گے۔ اس پر ترجمان نیب نے جواب دیا کہ پروگرام کے آخر میں صرف یہ کہا گیا کہ ہم نے نیب کے ترجمان سے رابطہ کیا، جنہوں نے یہ کہا کہ عدالت نے میر شکیل الرحمان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے، اس لیے قیاس رائیوں سے گریز کیا جائے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ عدالت میں جو نیب کے وکیل نے کہا وہ پروگرام میں نہیں بتایا گیا، صرف میر شکیل الرحمان کے وکیل کا موقف پیش کیا گیا، یک طرفہ موقف پیش کر کے نیب کو بدنام کیا گیا۔ پھر ہم نے ترجمان نیب کو اپنے پروگرام کا کلپ بھیجا جس میں نیب کے وکیل کے عدالت میں دیے گئے دلائل موجود تھے جو ہم نے اپنے پروگرام میں نشر کیے تھے، اور ساتھ میں وہ کلپ بھی لگایا جس میں نیب ترجمان کا موقف تھا۔ 10 منٹ کے بعد دوبارہ سماعت ہوئی تو نیب کے وکیل نے دلائل دیے اور درخواست ضمانت کی مخالفت کی اور موقف اختیار کیا کہ 12 مارچ کو انکوائری کی منظوری ہوئی، ملزم کی طرف سے صرف عبوری تعمیر کی درخواست دینے کی دلیل بے بنیاد ہے۔ میر شکیل 54 کنال زمین کے حقدار تھے مگر انہیں 56 کنال زمین الاٹ کی گئی۔ میر شکیل الرحمان کا تمام رقم ادا کرنے کا دعویٰ بھی بے بنیاد ہے۔ 29 اکتوبر 1992 میں 64 لاکھ روپے کی رقم ادا کرنے کا نوٹس ایل ڈی اے نے بھجوایا مگر یہ رقم ایل ڈی اے کو ادا نہیں کی گئی۔ ملزم نے زیادہ زمین حاصل کرنے کے بعد رقم جمع نہیں کروائی اور اسی بنیاد پر 14 کروڑ 34 لاکھ روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ نیب کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا
कि हुमायूं फैज़ रसूल 83 बरस का है और दूसरा मुलजिम मियां बशीर 73 साल का उम्र रसीदा शख्स है। हुमायूं फैज़ रसूल चल नहीं सकता, मगर हमने उसे मुलजिम बनाया है कि इसके मुलजिम नवाज शरीफ बैरून मुल्क है। नैब के वकील के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। इस हवाले से नैब का मौक़िफ़ मालूम करने के लिए हमने नैब के तर्जुमान को प्रोग्राम में आने की दावत दी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि लाहौर हाई कोर्ट ने आज मीर शकील उर रहमान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस हवाले से क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए क्योंकि मामला लाहौर हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत में ज़ेर समाअत है। हमने इस क्लिप के साथ ही तर्जुमान नैब को लिखा कि आपने 3 दफ़ा कहा कि आपने प्रोग्राम देखा है और कहा कि नैब के वकील का मौक़िफ़ पेश नहीं किया गया है। क्या आप ये क्लिप देखेंगे और हमें बताएंगे कि क्या आपने वाकई ये नहीं देखा था या फिर आप जानबूझकर आज़ाद मीडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? इसके बाद नैब के तर्जुमान ने जवाब दिया कि नैब के वकील का मुकम्मल मौक़िफ़ पेश नहीं किया गया, मैंने खुद देखा है। यानी पहले कहा कि मौक़िफ़ पेश नहीं किया, फिर इसरार करते रहे कि नैब के वकील का नहीं, सिर्फ मीर शकील उर रहमान के वकील का मौक़िफ़ पेश किया। फिर जब आपने क्लिप भेज दिया तो कहा कि मुकम्मल मौक़िफ़ पेश नहीं किया। जो कुछ अदालती कार्रवाई रिपोर्ट हुई थी वो हमने पेश कर दी। मीर शकील उर रहमान के वकील ने 2 दिन तक दलाइल दिए, नैब के वकील ने चंद मिनट तक दलाइल दिए, इसलिए मीर शकील उर रहमान के वकील के दलाइल ज़्यादा थे, नैब के कम थे। जो अहम बातें हमने मीर शकील उर रहमान के वकील की नशर की, वही अहम बातें हमने नैब के वकील की भी नशर कर दी और मज़ीद मौक़िफ़ के लिए नैब के तर्जुमान को प्रोग्राम में आने की दावत भी दे दी, मगर वो नहीं आए। अपना मौक़िफ़ भेज दिया, हमने वो मौक़िफ़ भी चला दिया। मीडिया इससे ज़्यादा क्या कर सकता है? हमने नैब का मौक़िफ़ भी नशर किया, हमने नैब के वकील के दलाइल भी अपने प्रोग्राम में नशर किए। हमने जब भी नैब से मुताल्लिक कोई सेगमेंट किया है, नैब के हवाले से बात की है, हमने नैब का मौक़िफ़ लिया है। नैब के तर्जुमान ने अगर प्रोग्राम देखे बगैर हमें ये मैसेजेस भेज दिए थे, तो क्या पेमरा ने भी बगैर प्रोग्राम देखे हमें ये वार्निंग भेज दी है? पेमरा के पास पूरा मॉनिटरिंग का सिस्टम मौजूद है, क्या वो प्रोग्राम नहीं देख सकता था कि हमने नैब के तर्जुमान का और नैब के वकील का मौक़िफ़ प्रोग्राम में चलाया था या नहीं चलाया था? अपने प्रोग्राम में हमने उन्हें बुलाया था या नहीं बुलाया था? वो नहीं आए। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम उनका मौक़िफ़ मालूम करते हैं, वो नहीं आते, मौक़िफ़ देते हैं, हम नशर कर देते हैं। हमारे पास इसका रिकॉर्ड है, हमने जो भी बात कही है वो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड संभाल के रखा हुआ है। अब हमें बताया जाए कि हम बतौर सहाफ़ी और क्या करें? ज़बरदस्ती नैब तर्जुमान को प्रोग्राम में लेकर आ जाएं, या वो जो जवाब छोटा दें हम उसे बड़ा कर दें? नैब के वकील अदालत में दलाइल कम दें और हम उनमें खुद से इजाफा कर दें? हम एग्जैक्टली क्या करें? नैब से शिकायत वफाकी वज़रा को भी रही है, वफाकी वज़रा भी नैब पर तनकीद करते रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नैब पर तनकीद करते रहे। मौजूदा चीफ जस्टिस ने 8 जुलाई को ही नैब की कारकर्दगी पर तनकीद की। गुज़िश्ता साल 11 सितंबर को उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा था कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत खतरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है और इस तासुर के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। नैब से ब्यूरोक्रेसी को शिकायत रही, नैब से बिजनेस कम्युनिटी को शिकायत रही, ऑपोजिशन को शिकायत रही, हुकूमत को शिकायत रही, अदलिया को शिकायत है और साथ ही बैनुल-अक़वामी इदारे दुनिया में इस वक्त सवाल उठा रहे हैं पाकिस्तान में एहतसाब के निज़ाम पर। मगर जब हमने ये शिकायत रिपोर्ट की तो पेमरा के ज़रिए नोटिस भेजे गए। गुज़िश्ता साल 18 जुलाई को हमने अपने प्रोग्राम में नैब के हवाले से बात की तो उस बात पर हमें पेमरा का नोटिस भिजवा दिया गया, सवाल उठाने पर बगावत का इल्ज़ाम लगाया गया और 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया नैब चेयरमैन के हवाले से सवाल उठाने पर। आइंदा ऐसी खिलाफ वर्जी पर चैनल का लाइसेंस ही मनसूख करने की धमकी दे दी गई। 28 फरवरी के प्रोग्राम के अगले ही दिन पेमरा ने हमें नोटिस भेज दिया। हम पर इल्ज़ाम लगाया कि हमने शाहिद हक्कान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के LNG केस पर बात की और नैब का मौक़िफ़ नहीं लिया। हमारे पास रिकॉर्ड है, हमने जब भी LNG केस पर बात की बार बार नैब से मौक़िफ़ लिया, नैब को बुलाया, वो आएँ नैब का मौक़िफ़ पेश करें, मगर हमें कहा गया कि ये केस अदालत में है, इस पर बात ना करें। जो नैब के हक़ में है उस केस पर बात करते रहे। उन प्रोग्राम्स और चैनल्स के खिलाफ पेमरा ने कार्रवाई नहीं की और हमारे खिलाफ कार्रवाई से पहले हमसे पूछा नहीं कि हमने मौक़िफ़ मालूम किया था या नहीं किया था। हमें नोटिस भेज दिया गया, बार बार हमें धमकी दी जा रही है कि चैनल का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। आज हमने पेमरा के तर्जुमान को और चेयरमैन को बुलाया, वो नहीं आए, कल आ जाएं और जवाब दे दें, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। नैब के तर्जुमान या खुद चेयरमैन नैब आ जाएं, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। तर्जुमान नैब हमसे बात करते हैं और फिर पेमरा का नोटिस आ जाता है। पेमरा हमसे ये तक नहीं पूछता कि तर्जुमान की शिकायत दुरुस्त है या नहीं। कभी नोटिस, कभी जुर्माना, कभी वार्निंग भेजकर हमें डराने, धमकाने और दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि तहरीक इंसाफ के मंशूर में था कि पेमरा को आज़ाद बनाया जाएगा ताकि वो किसी हुकूमत के हाथों में सियासी आलाकार के तौर पर इस्तेमाल ना हो सके और मीडिया की आज़ादी को निशाना बनाए। ये PTI के मंशूर में था जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और जो नोटिस हमें भेजे गए वो इसी स्क्रीन पर अब से थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा चुके हैं।